ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கொச்சிராஜுலேருந்து ஒரு காமெடி சீன்ஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏற்கனவே வந்து கொச்சிராஜு மூவிலேருந்து ஒரு 2 சீன்ஸ் வந்து ஏதோ நம்ம ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு ஃபைட் சீனு, அதுக்கப்புறம் அந்த காமெடி சீன்ஸ் தான் நினைக்கிறேன் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கோம். பார்க்காதவங்க கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மூவியில் வந்து நம்ம திலீப் பேட்டன், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஜெகதீஷ் சி குமார் சார், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இந்திரன் சார், நெக்ஸ்ட் வந்து ஹரிஸ்ரீ அசோக், இப்படியே சொல்லிட்டே போகலாம். நிறைய பேர் வந்து நடிச்சிருக்காங்க. நம்ம ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்து கூட நடிச்சிருப்பாருன்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு டெரராக வந்து இருப்பார். நல்லா இருப்பார். டெரராக இருந்தாலும் ஒரு நல்லா இருப்பார். இந்த சீன்ஸில் வந்து என்ன காமெடி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி பேசுவோம். வீடியோக்குள்ளே பார்த்துக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காம இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதான் ஒருவேளை என்ட்ரி சீனும். നാട്ടിലെ കോളേജ് പോലെയല്ല എന്ത് ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം. ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും വെള്ളരി പ്രാവുകൾ നീ കണ്ടോ? പോയിട്ട് വരാം. എന്താ ഇവിടെ നടത്തിയത്? ഐശ്വര്യമായിട്ട് ഈ കോളേജ് ക്യാൻറ്റീൻ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. ഓക്കേ? അയ്യേ, ആ തറപ്പാണ്ടി ചായ എടുക്കുന്നുണ്ടില്ലേ? ഇവരെന്താ വിരല് ചായയിൽ കുതിർത്താണ് ഇട്ടേക്കണ? ഓ, ചിലപ്പോ കുഷ്ടായിരിക്കും. താൻ എന്താ എന്നെ വിളിച്ച പാണ്ടിയെന്നോ? എടോ, ഞാൻ നല്ല ഒന്നാന്തരം മലയാളിയാ. ടോട്ടൽ ലുക്ക് കണ്ടപ്പോ പാണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നിപ്പോയി. സോറി. എന്നെക്കാളും പാണ്ടി ലുക്ക് തനിക്കാ. ഇതെന്താ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവിടത്തെ പിള്ളേർക്ക് ചായയിൽ വിരലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ വിരലിടാതെ പറ്റത്തുമില്ല. നാട്ടിലെ ശീലിച്ചു പോയതാലേ. അപ്പൊ ദിവസം ഗ്ലൗസ് മാറ്റുമല്ലേ? പിന്നെ ഇതൊരു കോൺട്രാക്റ്റാ. മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മോർച്ചറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടൈപ്പാ. അവരുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ സാധനം നേരെ ഇവിടെ വരും. പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ചായ കുടിക്കുന്ന പിള്ളേരൊന്നും എന്റെ മാമന്റെ മക്കളൊന്നും അല്ലല്ലോ. തെണ്ടിയാണ് വേണമെങ്കിൽ കുടിക്കട്ടെന്ന്. അയ്യോ, നിങ്ങളൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട, സാറ് കുടിച്ചോ. അതെ, ഈ ഗ്ലൗസ് ഇടാതെ ഗ്ലൗസ് ചായ തന്നാ മതി. അതിന് ചൂടാവാതെ പോയി മുക്കാതെ എടുത്തുന്നാ പോരെ. എന്തൊരു ചൂടല്ലേ. ഫാനില്ലേ? ആ, ഉണ്ടല്ലോ. കറണ്ട് ഇല്ലേ? അയ്യോ കൊച്ചി ഞാൻ അടിക്കാനുള്ള അടി കറണ്ട് അടിച്ചല്ലേ. കാറ്റ് കൊള്ളാനാണ് കാറ്റ് പോകാനാണ് സ്വിച്ച് പൊടിക്കാൻ പൊളിച്ച് പണ്ടാരടിക്കുന്നത്. അത് ഇന്നത്തെ അടിയിൽ പൊളിഞ്ഞാടോ. ജനാലച്ചിന്റെ പൊട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, അടിച്ച് നിരത്തി കളഞ്ഞില്ലേ. അടിയൊക്കെ നടക്കാറുണ്ടല്ലേ. പിന്നെ അപ്പൊ തനിക്ക് കോളേജിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ലല്ലേ. ഇവൻ ആരാ? പുതിയ അഡ്മിഷനാ. താനാരാ? സാരഥി ഓട്ടോടെ. എന്നാ കേട്ടോ സാരഥി, ഇത് അടിക്ക് പേര് കേട്ട കോളേജാ. അയ്യോ റിയാസ്കാണ്. അവനാണ് മുത്തു, മാരിമുത്തു. കോളേജിലെ വില്ലൻ, ഏറ്റവും വലിയ ചിട്ട, സാത്താന്റെ സന്തതി. റിയാസ്കാണ്. അവന്റെ പേര് ശിവ, ഈ കോളേജിലെ ഹീറോ. വല്ലപ്പോഴേ കോളേജിൽ വരൂ, വന്നാലൊരടി ഉറപ്പാ. ഇവന്റെ ശത്രുവാണ് മാരിമുത്തു. പക്ഷെ ഇവൻ മാരിമുത്തുവിനെ പോലെ അത്ര ചെത്തയല്ല. എന്നാൽ ഇവർ തമ്മിൽ കണ്ടാലോ അപ്പ ഇടിയ. ഇവന്റെ അമ്മ മലയാളിയാ, തന്ത തന്നെ തമിഴന്. രണ്ടിനെയും കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയ പ്രശ്നം തീരൂലേ. ഒരുത്തന് ഇവർക്കെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാൻ ധൈര്യപ്പെടൂല. ആ, ലോണ്ട് വരണ എലിമ്പനെ കണ്ട, അവനാണ് വയ്യാവ്. മെയിൻ എടുത്ത അസ്ഥികൂടത്തിന് പാന്റ് ഷർട്ട് ഇട്ട പോലെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഇയാളാ? ഓ, കുറ്റം പറയാൻ തടിയൊന്നും വേണ്ട. എങ്ങാണ്ട് ഒരു അടി എടുക്കണമെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പം അവിടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്ന പൂരി ചായ ക്ലാസ് എടുത്ത് ക്ലാസ്സിൽ എറിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചളഞ്ഞു. ലവനെതിരായിട്ട് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാനൊരു പരാതി പ്രിൻസിപ്പലിന് കൊടുത്തു. ലവന്റെ കൂടി അപ്പനെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ കയറിയ മതി എന്ന് പ്രിൻസിപ്പാള് വിരിച്ചു. ഇപ്പൊ ലവൻ അങ്ങനെ ഒരു അപ്പനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന്. അവന്റെ തല്ല് പേടിച്ച് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ അപ്പനാ ഈ ഇരുന്ന് അപ്പോ മുട്ടയും കേട്ടണത്. ഓ, മിൽക്കങ്കടാ. പാലും മുട്ടയും കേട്ട ഇതെന്തോ സർപ്പാ. സർപ്പം അവളെന്താ ഇവിടെ? അവളാണ് ഇവിടുത്തെ പെൺപടയുടെ ലീഡർ. ആ ശിവയുടെ സിസ്റ്റർ ആണ് ലവള്. ഒരാണിന്റെ തന്റെയാണോ അവൾക്ക്? അതെനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. വഴിയിൽ ഒരു ആക്സിഡന്റാ. ഒരു ആട്ടോക്കാരൻ തകരാറ് പണിയിട്ടുണ്ട്. സൂര്യ, നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് സമാധാനത്തിന്റെ പ്രാവുകളല്ല, അക്രമത്തിന്റെ കഴിവൊന്നും നിങ്ങളാ. ഇവിടെ എന്ത് നടന്നാലും നീ ഒന്നിലും ഇടപെടരുത്.
ഇനിയിപ്പോ എന്നെ ആരെങ്കിലും തല്ലിയാ പോലും നീ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത്. നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാനൊരു വാക്ക് കൊടുത്തു, നിന്നെ നോക്കിക്കോളാന്ന്. எங்கடா எங்க அப்பன்? அப்பா வீட்டில் இல்லே. நான் உங்க அப்பனை கேட்கல, எங்க அப்பன். டூப்ளிகேட் அப்பன் எங்க? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് அப்பா அப்பவும் கேட்டிக்கொண்டு லோண்ட இருக்கணும். டேய் வெள்ளைச்சாமி, உன் புள்ள வந்திருக்காண்டா. மகனே, என் தங்க மகனே. டேய் ஓனா, இந்த அப்பன் எனக்கு வேணாம். இதே காலேஜுக்கு விஜயோட அப்பனா போன வாரம் தான் இங்க வந்திருக்கான். வெளியே போ சொல்லு. நான் டபுள் ரோல் பண்ணலாம். போடா வழிடா, போடா. ஏமாத்திரியா? എന്റെ കയ്യിൽ വേറെ അപ്പ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു അപ്പ. ഉണ്ട് ഉണ്ട്, അപ്പനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. எங்கடா? ലോണ്ടേ. இவனை பார்த்தா எங்க அப்பா மாதிரியே இருக்கு. சிவா, கண்டிப்பா இவன் தான் எனக்கு அப்பா. സൂര്യ, டேய் அப்பா, കൺഗ്രാജുലേഷൻ. നീ ഇന്നേക്ക് എനിക്ക് അപ്പാവാ പോരെ. അയ്യോ, എനിക്ക് അപ്പനാവാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവില്ല. കുട്ടികൾ വേണ്ട, അച്ഛനായ മതി. കുട്ടികളില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനാവണത്? അതുമല്ല, അങ്ങനത്തെ അച്ഛനാണെങ്കിൽ സെമിനാറിൽ പോയി നോക്കായിരുന്നില്ലേ? ഇവന്റെ അച്ഛനായിട്ട് നടിക്കണം. ഏയ്, ഞാനില്ല. സൂര്യ, ഇവൻ കത്തിയെടുത്തടാ, എന്നെ കൊല്ലാൻ പോണടാ. ഇപ്പൊ കിട്ടൂടാ, ഇപ്പൊ കിട്ടും. ഇപ്പൊ ഈശി പൂശോടാ. ചായയുടെ കാശ് നേരത്തെ ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാടാ, മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടെന്ന്. ഇടപെടടാ, ഇടപെടടാ. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞാടാ, മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ടെന്ന്. ഇടപെടടാ. എടുക്കണേ. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. സൂര്യ, ഇടപെടടാ, ഇടപെടടാ. பயமுறாப்பா, குழந்தை மாதிரி. எனக்கு அப்பனை அடிக்க முடியுமா முடியாதா? എനിക്ക് അപ്പന്റെ ആക്ടിങ് അറിയില്ല. ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, ഞാനൊരു തന്തയില്ലാത്തവനാ. അത് നിന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി. പോടാ, എനിക്ക് അപ്പനാവുള്ള പ്രായമായിട്ടില്ലെന്ന്. அதுக்கு என்ன மேக்கப் போட்டுக்கலாம். എങ്കിൽ പിച്ചക്കാരൻ മേക്കപ്പ് ഇട്ടാ മതി. எது பிச்சைக்காரனா? നിന്റെ അപ്പനല്ലേ ഒറിജിനൽ ആയിക്കോട്ടെ. எங்க அப்பா ரிச்சுடா. ഇവരെന്നെ റിച്ചാക്കിയടാ. നടക്കണം. മിസ്റ്റർ നായിഡു, ഇത് ലോക്ക്. അയ്യോ, ഇയാൾക്ക് എന്നെ അറിയാം. മിക്കപ്പോഴും എന്റെ ഓട്ടോയിൽ കയറുന്ന ആളാ. ഈ മേക്കപ്പ് നിന്നെ കണ്ട ദേവൻ തമ്പരം പോലും തിരിച്ചറിയില്ല. ഓടാ. யாரா இருந்தாலும் மெரினா பீச்ல சுனாமிக்கு பயந்துட்டு பிரின்சிபால் ரூம்ல ஜாகிங் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது எங்க அப்பா. ஐ ஆம் எம் குமரன், சன் ஆஃப் மகாலட்சுமி, கேர் ஆஃப் காஃபி ஹவுஸ், மெட்ராஸ் ஒயிட் ஹவுஸ் மாதிரி. கொச்சின் 1-1. உங்களை நான் எங்கேயோ பார்த்திருக்கிறேனே. പൊള്ളിപ്പോയി. ഞാനൊരു ഉലകം ചുറ്റും ബാലിവൻ, പണക്കാരൻ, ஆனால் ഏഴകൾക്ക് തോഴൻ. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ നാളെ കേരളത്തിൽ, ഇന്ന് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നാളെ കോട്ടയത്ത്, മറ്റന്നാൾ യുഎസ്എയിലാണെങ്കിൽ പിറ്റന്നാൾ അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ. വാഷിംഗ് മെഷീനാ? ഉங்க அப்பா என்ன டோபியா? വാഷിംഗ്ടൺ. പിന്നെ ചിറാപ്പുഞ്ചി ഗോവ സിക്കിം ഭൂട്ടാൻ. കടന്നു വരൂ, കടന്നു വരൂ, കടന്നു വരൂ. നാളെയാണ്, നാളെയാണ്, നാളെ. ബാക്കി ദേവത മാറ്റി. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. உங்க அப்பா என்ன லாட்டரி பிசினஸ்? லேக்ஸ் பிசினஸ். അതെ 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 അതെ. நீங்க மலையாளியா? எங்க அப்பா வந்து பெங்காலி, அம்மா வந்து மங்கோலி, நான் வந்து மலையாளி, இவன் ஏற்பாளி. நீங்க யாரு? Shut up. Do you know what kind of mischief your son is giving in this college? Yeah. I am going to give the TC right now. Very good. டேய், இந்த காலேஜை விட்டு வெளிய அனுப்புறேன்னு சொல்றாருடா. எல்லாம் புரிஞ்சிட்டு. இந்த மாதிரி ஒரு பொறுக்கு ராஸ்கலே எனக்கு மகனா வேண்டாம். கொல்ல போறேன். அரேடா கரி. உன்னை விட மாட்டேன். அப்பா வேண்டாப்பா, துப்பாக்கிக்குள்ள குண்டு இருக்குப்பா. சார், நீங்க இவனை தாராளமா கொல்லுங்க. இவனால பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்ல. ஆனா இங்கே தான் நடந்து போச்சுன்னா கோர்ட் கேஸ் நான் அலைய முடியா இருக்கும். ஓகே, இவனை நான் மன்னிச்சிட்டேன். மறுபடியும் இவனை காலேஜில் சேர்த்துக்கிறேன். சார், அந்த துப்பாக்கி ஒரிஜினல் இல்ல சார். இவன் இவனோட அப்பா இல்ல. இந்த துப்பாக்கியும் இவனும் எல்லாமே டூப்ளிகேட். இல்ல சார், இவர் கையில இருக்க துப்பாக்கி, உள்ள இருக்க 2 குண்டு, எங்க அப்பா எல்லாமே ஒரிஜினல். സാറ് വേണമെങ്കിൽ സ്വയം ഒന്ന് വെടി വെച്ച് നോക്കിക്കോ. മരിക്കില്ലെന്ന് അറിയാലോ. சார், இவன் உங்களை ஏமாத்த பாக்குறான். டேய், உனக்கு எத்தனை அப்பாடா? 1.
இவன் உன்னோட அப்பாவா இருந்தா அப்போ அந்த பார்பர் குமரன் யாரா? யாரா? சார் நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மை சார். சார் சார் நிஜமா இவர் உன்னோட அப்பா தான் சார். இது போய் சார். இந்த ஆள் ஆட்டோ டிரைவர் சார். என்கிட்ட ப்ரூஃப் இருக்கு. പോലീസെ കൂപ്പിടുക സാർ. പോലീസിനെ എന്റെ പൊന്നു സാറെ രക്ഷിക്കണം. ഇവരെല്ലാരും കൂടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തി കെട്ടിച്ച വേഷമാണത്. ഇത് കളിത്തൊക്കെ നോക്കിയേ. ஏண்டா என்னையே ஏமாத்துறியா? யூ ஆர் டிஸ்மிஸ். கெட் அவுட். சார் வெளியே போடா. നിന്റെ അപ്പന് വെക്ക, നിന്റെ അപ്പനും വെക്ക. சிவா இந்த பிளானிங்க்கு பின்னாடி இருக்கிற மாஸ்டர் பிரெயின் இவன் தான். சூப்பரா இருந்துச்சு. கொச்சிராஜுல இருந்து நம்ம என்ட்ரி சீன் வந்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு ஃபைட் சீனு, அதுக்கப்புறம் வந்து காமெடி சீன்ஸ் தான் வந்து நான் ரியாக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது என்ட்ரி சீனா என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியல. தெரிஞ்சிருந்தா கண்டிப்பா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். நம்ம அரிஸ்ரீ அசோக் வந்து நம்ம திலீப்பேட்டன் வந்து காலேஜ்ல வந்து காலேஜுக்கு வந்து கூட்டிட்டு வந்திருக்காரு. இது நல்ல காலேஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட்டு வந்திருக்காரு. அங்க வந்து இந்திரன் வந்து எப்படி ஒரு டீ மாஸ்டரா வந்து வேலை பார்த்துருக்காரு. அது வந்து உள்ளுக்குள்ள கைவிட்டு ஒரு மாதிரி வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. அதெல்லாம் வந்து வேணாம், எனக்கு நல்ல டீ கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. சரி வேறுக்கு ஃபேனை போடலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா வந்து அவருக்கு சாக்கு அடிச்சிடும். நானே ஒன்று அடிக்கலான்னு இருந்தேன், அந்த கரண்ட் ஒன்று அடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து ரியாஸ் கான் வந்து அந்த காலேஜில் வந்து ஹீரோ. அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து சிவா என்னமோ ஒன்று சொல்றாரு. அவங்க வந்து கெட்டவங்க 2 பேத்துக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வையாபுரி வந்து வராரு. ஒவ்வொரு தாட்டியும் வந்து அப்பா வந்து செட்டப் பண்ணி பிரின்சிபால்கிட்ட வந்து கூப்பிட்டு போவாங்களாட்டுக்கு. இந்த தாட்டி வந்து அப்பா வந்து கிடைக்கல. போன வாரம் தானே நீ அப்பா வேஷம் போட்ட, இந்த வாரம் வந்து இவரு அப்பா வேஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்ம கூட்டிட்டு போயிட்டு அவரையும் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மொக்கை வந்து வாங்கி வச்சாரு. இது வந்து எல்லாமே டூப்ளிகேட் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து செஞ்சுட்டாரு. இதுக்கு இந்த 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 இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல வந்து நம்ம ரியாஸ் கானுக்கும் நம்ம எப்படி நம்ம திலீப்பேட்டனுக்கும் வந்து ஃபைட் சீன் வரும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன். அந்த சீன் தான் நம்ம ரியாக்ட் பண்ணியிருந்தோம். ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா மறக்காம அந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நம்ம திலீப்பேட்டனோட அடுத்த ஒரு என்னென்ன காமெடி சீன்ஸு, ஒரு சாங்ஸு, மூவி வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது போல் நல்ல வீடியோவில் நம்ம நெக்ஸ்ட் சந்திப்போம்.